ڈیرہ غازی خان ضلع بھر میں امن و امان کے قیام اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات ڈی پی او عمر سعید ملک نے دوران وزٹ صرافہ بازار میں تاجروں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ تفصیل جانتے ہیں میر ہادی سے۔ جی میر ہادی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلع بھر میں امن و امان کے قیام اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات ڈی پی او عمر سعید ملک نے دوران وزٹ صرافہ بازار میں تاجروں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ڈی پی او نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال اور تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ شہر میں امن و امان کے قیام اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ کسی بھی شہر کا امن تباہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس دوران صرافہ بازار کے تاجروں نے امن و امان کے قیام اور شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ڈی پی او عمر سعید ملک نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور انسپکٹر جنرل آف پولیس کی وژن کے مطابق اس ڈسٹرکٹ کو کرائم سے پاک کرنا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کیمرہ میر ہادی، آن نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ حلقہ پی پی 285 میں 3 ارب سے زائد کے منصوبے منظور ہو چکے ہیں، جن میں ہینڈی کرافٹ ڈیولپمنٹ سینٹر، اسمال انڈسٹریز پنجاب کا اور ریسکیو 1122 سیٹلائٹ سینٹر ٹبی کیسرانی کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈپٹی سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری نوید حسین، فوکل پرسن سردار وقار خان جعفر، سابق ایم پی اے سردار ممتاز احمد کیسرانی نے ان منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر ہونے والی تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کوآرڈینیٹر غلام اصغر ایڈوکیٹ نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ واہوا میں ہونے والی تقریب سے سردار اعجاز الرحمان کھتران، سردار اورنگزیب خان کھتران، سردار قدرت اللہ خان و دیگر اور ٹی بی کیسرانی میں منعقدہ تقریب سے ریسکیو 1122 کے ڈسٹرکٹ انچارج ڈاکٹر حسین میاں، ڈاکٹر ساجد بلچانی، سردار اقبال خان کیسرانی، سردار ظہور احمد خان، سردار اورنگزیب خان، سردار نظر خان کلاچی و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اپنی تقاریر میں مقررین نے مزید کہا کہ حلقہ پی پی 286 کے بعد حلقہ پی پی 285 میں بھی ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار نے اپنے دورہ واہوا میں جن ترقیاتی کاموں کا اعلان کیا تھا ان کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کا ترقیاتی کاموں کے آغاز پر شکریہ ادا کیا اور علاقہ کی پسماندگی دور کرنے کے لیے مزید پروجیکٹس کے آغاز کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر قمرالزمان قاہرہ نے کہا کہ ہم آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمارا مشن بوگس اسمبلیوں کا خاتمہ ہے۔ لانگ مارچ سے قبل ہی عمران خان کی ٹانگیں کانپنے لگی ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ نیب کی عدالتیں ہوں، ہائی کورٹیں ہوں یا سپریم کورٹ ہوں، نیب کے کیسز، ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز اٹھا کے ان کے منہ پہ مار رہی ہے۔ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں، وہ ریفرنسز مانگ رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اپنے مخالفین کو نیب کے ہاتھوں یا آج کل اینٹی کرپشن اور باقی اداروں کے ہاتھوں ان کی تذلیل کا سامان ضرور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میڈیا میں ایک کمپین ضرور لانچ کی گئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفینسو لانچ کیا گیا ہے، لیکن اس 2.5 سالوں کے بعد آج وزیر اعظم کو اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سزا اس لیے نہیں دلوا سکے، ہم 200 ارب ڈالر جو باہر پڑا تھا جس کے خواب دکھا کے یہ حکومت میں آئے تھے، ہم وہ اس لیے واپس نہیں لا سکے کہ ہماری پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے، ہمارے قوانین میں بڑے سکم ہیں۔ تو وہ کیا قانون ہم نے بنانے تھے؟ ہم تو مورد الزام ہیں نا۔ وہ قانون کیا میڈیا نے بنانے تھے؟ وہ قانون کیا کسی غیر ملک نے آگے بنانے تھے؟ اس حکومت کا یہ کام تھا، اگر کسی ادارے میں کوئی سکم اور کمزوری تھی اس کو دور کرنے سے حکومت کا کام تھا۔ لہذا ہم نے بڑی کوشش کی آغاز میں، اور 2.5 سال تک ان کی گالیاں کھاتے رہے۔ روز گالیاں یہ ہمیں دیتے تھے، چور ڈاکو چور ڈاکو کس کو کہتے رہے، ان کو شاید برا نہ لگتا ہو، ہمارے لیے تو گالی ہی ہے، لیکن ہم پھر بھی چاہتے تھے کہ یہ ملک کو آگے، ملک مسائل کا شکار ہو گیا ہے اور بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن مسائل۔ ہم ساری جماعتوں نے مختلف اوقات میں ان کو تعاون کی دعوت دی، بار بار کہا کہ مل کے اس حکومت کو آگے چلاتے ہیں۔ ہم اقتدار میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں چاہتے، ہمارے کیسز ہیں، ہم پہلے بھی عدالتوں میں نپٹتے رہے، اب بھی نپٹیں گے۔ اور ان سارے عملوں میں حکومت 2.5 سال تک ہمیں ایک طرف تو ہمیں گالیاں دیتی ہے، اور بس تھوڑی دیر رک جاؤ جی، رک جاؤ پلیز۔ تو ہم گالیاں کھاتے رہے۔ الٹیمیٹلی جب یہ قومی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گئی، اب مسائل بہت بڑھ گئے ہیں،
लिहाजा अब इस हुकूमत के साथ तावन नहीं, अब इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए। तो उन्होंने न सिर्फ इनको घर भेजने का बल्कि पाकिस्तान के अंदर आईनी हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तान के अंदर सियासत में मदाखलत का रास्ता बंद करने के लिए, पाकिस्तान में अवाम के वोट जो छीने जाते हैं वो खत्म करने के लिए एक एजेंडा दिया। और दुनिया का वही एजेंडा है। दुनिया की कामयाब डेमोक्रेसीज जो हैं वो उसी एजेंडे पे काम करके आज तरक्की याफ्ता डेमोक्रेसीज है, और कोई रास्ता नहीं है, और वो आइन का रास्ता है, वो जमहूर का रास्ता है। जमहूरियत बजरिया जमहूर होती है, बजरिया बंदूक नहीं होती। और जब तक लोगों का दबाव, लोगों की एजुकेशन, सियासी अमल मजबूत नहीं होता, सियासी जमातें मजबूत नहीं होती, ये तोड़ने फोड़ने के काम खत्म नहीं होते, समाज खड़ा नहीं होता, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का तस्वर नहीं आता, रियल अकाउंटेबिलिटी हकीकी मानों में करना बहुत मुश्किल होता है। याद रखें, हम चाहते हैं कि जिसने भी इस मुल्क का माल लूटा है वो इस मुल्क में वापस आना चाहिए और उससे निकलना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेके आज तक हर आने वाली हुकूमत ने करप्शन का जरूर जिक्र किया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी 11 अगस्त को यही कहा था कि पाकिस्तान बनाने के बाद हमारे जो सबसे बड़े मसाइल हैं उसमें एक आइन बनाना है, और अगला काम हमारा यह है कि करप्शन बड़ी बढ़ गई है। ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज थे 1947 में। उसके बाद जितनी हुकूमतें तब्दील हुई, हर हुकूमत ने इसी का रोना रोया, और ये बढ़ती जा रही है। आज भी इस हुकूमत ने इत्तेसाबी अमल के नाम पे एक ड्रामा तो रचाया है, उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल तो किया है उस हथियार को। और अब तो अदालतों ने भी कह दिया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, नैब जमाती वफादारियां तब्दील करने का, जमातें तोड़ने का, हुकूमतें गिराने बनाने का इदारा है। अब तो बहुत कुछ कह दिया, अब तो हमारे सवाल नहीं, अब तो अदालतें कह रही हैं। लेकिन आप गौर करें, आप हमारे गौस बख्श खान MNA, शहरियार खान महर सरदार MPA, महर निसार खान खखरानी, जुल्फकार खान झियो की गढ़ी यासीन के नवाही गांव दीन मोहम्मद में मीर फयाज हुसैन वधियों की जानिब से रखी गई लंच पार्टी में शिरकत। मीर फयाज हुसैन वधियों की जानिब से मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए गए। वधिया बरादरी के मुख्तलिफ गाँव से वधिया बरादरी के मुआज़िज़ शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें उस्मान खान, एजाज अहमद, अब्दुल करीम जाफरी, मोहम्मद खान, सराज खान, मुख्तियार खान, जुल्फकार शाह, अल्ताफ खान और दीगर ने शिरकत की और हमेशा साथ रहने का इजहार किया। DPO उमर सईद मलक की हदायत पर क्रिसमस डे पर जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात मुकम्मल। जिला भर में चर्च हाई पर 150 पुलिस एहलकारान सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम देंगे। DPO उमर सईद मलक का कहना था कि अकलियतों के मजहबी मकामात की हिफाजत हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। चर्च में जाने वाले शख्स की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद चर्च में जाने की इजाजत होगी। शरकपुर शरीफ में नाजर लबाना इंटरचेंज M3 मोटरवे 12 के करीब गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा शदीद धुंध के बाइस पेश आया। हादसे में एक खातून समेत 2 शख्स हलाक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। जहां भाग होने वालों में खालिद वल्द रमजान, अंसर वल्द अब्दुल करीम और आफशा बीबी शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 शरकपुर शरीफ और FWO की इमदादी टीमों ने इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शरकपुर शरीफ मुंतकिल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद मोहम्मद जुबैर ने एहसास कफालत सेंटर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का विजिट किया। तमाम इंतजामात का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मुतासरीन को माली इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन, टाइगर फोर्स के रजाकार, सिविल डिफेंस फोर्स और महकमा रेवन्यू का स्टाफ मुस्तैदी से ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद मोहम्मद जुबैर ने सहूलत बाजार का विजिट किया। तमाम स्टॉल्स पर अशिया कुरोनोश और आटे की मिकदार और रेट्स का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवामुन्नास को सस्ते आटे और मायारी अशिया की वाफर बर वक्त फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। रायविंड रेलवे ट्रैक पर टिकटॉक बनाते हुए 2 नौजवानों की ट्रेन से टक्कर। हादसे के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त ज़काउल्लाह के नाम से हुई। दूसरा जख्मी होने वाले नौजवान की शिनाख्त आमिर के नाम से हुई। दोनों रायविंड के नवाही गाँव जोधोधीर के रिहायशी हैं। रायविंड पुलिस ने मौका पर पहुँच कर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
पाकपतन अस्पताल में खाकरूब ने डॉक्टर की जगह संभाल ली। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ की जगह प्राइवेट कंपनी के खाकरूब ने संभाल ली। खाकरूब स्टाफ की ड्यूटी देने लगे। वीडियो में वाज़िया देखा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी में स्टाफ की बजाय काउंटर पर खाकरूब अपने फराइज सरअंजाम दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वज़ीर सेहत पंजाब और कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से अस्पताल इंतजामिया की नाअहली पर नोटिस लेने की अपील। सियालकोट थाना रंगपुरा के इलाका तलवाड़ा मुगला में क्रिसमस के मौका पर रूठी बीवी को मनाने की नाकाम कोशिश पर शोहर ने फायरिंग करके 2 सालों को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। थाना कैंट के इलाका बूथ का रिहायशी शाहिद क्रिसमस के मौका पर ससुराल में अपनी नाराज बीवी को मनाने आया। रूठी बीवी के इनकार पर सालों से झगड़ा हो गया, जिस पर मुश्ताइल शोहर ने फायरिंग करके अपने 2 सालों को कत्ल कर दिया और खुद को गोली मारकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। कत्ल होने वालों में 45 साल स्टीफन, 50 साल तलत शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशों को अपनी तहवील में ले लिया। आज 25 दिसंबर को अपने कायदे मोहतरम जनाब कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर तमाम वकला बरादरान ने उनको खराज तहसीन पेश किया। इसकी तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसील बताइएगा। मौजूद हूँ तहसील बार कामोगी में, जहाँ कायदे आज़म का यौम पैदाइश बड़ी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आज हम वकला बरादरी से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आज का जो दिन है ये एक तारीखी दिन है। आज के दिन एक अजीम हस्ती जो है वो दुनिया में आई, जिन्होंने ना सिर्फ हमें ये मुल्क दिलवाया बल्कि हमें बर्बरियत से, नाइंसाफियों से हमारी जान छुड़वाई और हमें ये पैगाम दिया कि आपने इस मुल्क को संभाल के रखना है, इसमें पीस, प्रॉस्पेरिटी, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना है। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरा ये तमाम कौम को मैसेज है कि हम अपने अजीम कायद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने मुल्क को ना सिर्फ जो है आगे लेके जाएँ बल्कि इसी फलाह बहबूद के लिए दिन रात मेहनत करें, मुशक्कत करें। जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है, इसको हमें एक त्यौहार के तौर पे मनाना चाहिए और हुकूमत वक़्त से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि यौम विलादत को एक त्यौहार के तौर पे मनाने के लिए कोई सरकारी छुट्टी का भी एहतमाम करना चाहिए। जीरक शख्सियत के मालिक थे, उन्होंने पहले ही जान लिया था कि 2 कौमी नज़रिया जो है बहुत ही इस खित्ते हिंदुस्तान के लिए बहुत अहमियत का अमल है। क्योंकि आज आप देख लें कि मुसलमानों की हालत इंडिया में क्या है। मुसलमान उधर एक अक़लियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है। उनकी बेटियों की अस्मत दरी हो रही है। इस वजह से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे वकील भी थे और हम वकला का ये मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि इस दिन को उनकी जो यौम पैदाइश है इसको सरकारी छुट्टी के तौर पर मनाया जाए। 25 दिसंबर है जो कि मेरे कायद, हम सब के कायद, पाकिस्तान के बानी, हमारे निजात दहिंदा जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का यौम पैदाइश है, जो कि हमें भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। जिला भर में 185 चर्चिस पर 1700 पुलिस एहलकारान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। DPO का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव पर अमल करते हुए क्रिसमस डे पर मसीही बरादरी को हदायत, अक़लियतों के मजहबी मकामात की हिफाजत हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारान अलर्ट होकर अपने फराइज सर अंजाम दें। किसी किस्म की सुस्ती, गफलत और लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडिशनल IG कराची ने अपने एक पैगाम में कराची पुलिस के मसीही मुलाजमीन समेत तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस के मौका पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एडिशनल IG कराची ने क्रिसमस के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि क्रिसमस हमें अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। एडिशनल IG कराची ने कहा कि मसीही बरादरी सेहत, तालीम और दीगर शोबों की तरह महकमा पुलिस में मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। कराची पुलिस हर सतह पर मजहब, फिरके और रंग और नस्ल से बालातर होकर फर्ज की अदायगी में कोशां है। करप्शन और रिश्वतखोरी के तदारक के लिए मजीद तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने होंगे, क्योंकि करप्ट अनासिर मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट हैं, जिनके खिलाफ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ अमल में लाने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद खान ने यहाँ रीजनल ऑफिस एंटी करप्शन का दौरा करते हुए किया। इस मौका पर डायरेक्टर एंटी करप्शन हाफिज अहमद तारिक, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल, मियां मुजाहिद खान बरमानी, अमीर तैमूर खान, असिस्टेंट डायरेक्टर्स मोहम्मद आसिफ नूर, काशिफ रफीक, जाहिद मुबारक, उमर अब्दुल रहमान, मोहम्मद
احمد, امجد بھٹی, اطہر محمود, سرکل آفیسر ہیڈ کوارٹر ملک عبد المجید ارائیں, ناصر امین, پی اے شمشیر خان گورمانی, خالد خان کھنڈوا, عارف بخاری, ناصر عباس کے علاوہ دیگر افسران ایکسین بلڈنگز میاں افتخار بھی موجود تھے. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ کرپشن اور رشوت خوری نے ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. ایسے عناصر جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے اینٹی کرپشن آفس میں قائم مدنی کچن کا بھی دورہ کیا اور اینٹی کرپشن افسران کے ساتھ کھانا بھی تناول کیا. انہوں نے کہا کہ کسی کو کھانا کھلانا صدقہ جاریہ ہے, یہ نیکی اللہ پاک کے ہاں بہت مقبول ہے. کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے آخر میں اینٹی کرپشن کی نیو بلڈنگز کا بھی دورہ کیا اور ایکسین بلڈنگز میاں افتخار کو ہدایت کی کہ وہ زیر تعمیر کرپشن کی عمارت کو جلد از جلد مکمل کرے. گزشتہ روز تھانہ صدر شجاباد میں ڈی ایس پی جواد سخا کی طرف سے تحصیل بھر میں کھلی کچہری کا اعلان کیا گیا, لیکن کچہری میں ڈی ایس پی نے سائلین کے ہی وارنٹ گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے. اس موقع پر ایک سائل فہیم نامی شخص نے بتایا کہ 3 ماہ قبل تھانہ سٹی کی حوالات سے میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی تھی, لیکن جب میں سپرداری کے لیے تھانہ سٹی پہنچا تو تھانے سے موٹر سائیکل ہی غائب تھی. 3 ماہ سے پولیس سائل کو چکر دے رہی ہے. کھلی کچہری میں شکایت کرنے پر سائل کے ہی وارنٹ گرفتاری کے ڈی ایس پی نے احکامات جاری دیے. دور دراز سے آئے ہوئے سائلین کو پولیس اہلکاروں نے تھانے کے مین گیٹ سے ہی واپس کر دیا, جو کہ اپنی شکایت لے کر آئے تھے. وہ سنوائی نہ ہونے پر گھروں کو واپس چلے گئے. سائل کے وارنٹ گرفتاری کی سن کر کچہری میں موجود چند لوگوں نے بھی اپنی شکایات پیش نہ کی اور خوف کے مارے واپس چلے گئے. دوسری جانب ڈی ایس پی جواد سخا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس بغیر وردی بغیر گرفتاری وارنٹ کے شہریوں کے گھروں میں گھس سکتی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری میں ضلعی افسر کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ پولیس اہلکار سائلین کو افسروں تک پہنچنے بھی نہیں دیتے. شہریوں کا سائل کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ. کرسچن کمیونٹی جو پاکستان کی آبادی کا صرف 1.6% ہونے کے باوجود تعلیم اور صحت کی سہولیات کے میدان میں انمول خدمات انجام دے رہی ہیں. ان کی خدمات کے اعتراف میں موٹر وے پولیس بستی ملوک بیٹ 19 کے افسران نے نرسنگ عملہ اور 121 سال کی بے لوث خدمت کی شاندار تاریخ رکھنے والے وومن کرسچن ہسپتال ملتان کینٹ کی انتظامیہ کے ساتھ کرسمس ڈے منایا. موٹر وے پولیس کی جانب سے ہسپتال انتظامیہ کو روڈ سیفٹی بریفنگ سیشن بھی کرایا گیا, جہاں خواتین کو روڈ سیفٹی کے سلسلے میں اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ٹریفک قوانین کی پاسداری اور عمل کرنے کی تلقین کی گئی. موٹر وے پولیس کی اس کاوش کی تعریف کرتے ہوئے کرسچن کمیونٹی کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس بستی ملوک کے ان اقدامات سے پاکستان میں پرامن معاشرے اور محبت اور پیار کی فضا پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ روڈ سیفٹی قوانین کے حوالے سے آگاہی بھی حاصل ہوئی. بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر خاوند اور اس کے ساتھی کو آگ لگا دی. خاوند جاں بحق. سرکل عارف والا کے تھانہ احمد یار کی حدود موضع اراضی دلاور میں مورخہ 21-22 دسمبر کی درمیانی شب کو مقتول غفور ولد وریام قوم کھچی چوہان کی بیوی نون نے اپنے آشنا خادم ولد جہانگیر مغل سکنہ دیہا کے ساتھ مل کر اپنے خاوند اور اس کے ساتھی ظفر ولد کابل قوم سبو سکنہ حسن کو رات کو نشہ کی گولیاں دے کر کمرہ میں آگ لگا دی, جس سے دونوں شدید جھلس گئے اور موقع پر شارٹ سرکٹ کا ڈرامہ رچا دیا اور غفور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ملتان ہسپتال میں جان کی بازی ہار گیا, جبکہ دوسرا ساتھی جو کہ ملزمہ کا رشتہ دار ہے ہسپتال میں زیر علاج ہے. پولیس نے مقتول کے بھائی محمد مقبول کی مدعیت میں مقدمہ کا اندراج کر کے ملزمہ کو اپنی حراست میں لے لیا. پولیس مصروف تفتیش ہے. اس وقوع میں آشنا کا ایک ساتھی بھی شامل بتایا جاتا ہے. ڈھرکی میں نون لیگ لیز ونگ کی کارکن پر نامعلوم کار سوار افراد کا حملہ. ڈھرکی کے نواحی علاقے مصطفیٰ آباد کالونی کے رہائشی جوائی بھٹو کو کار سوار نامعلوم افراد نے پاؤں پر کار چڑھا دی, جس کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی, جس کے بعد ڈھرکی ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں پر نون لیگ لیز ونگ صلیحی صدر میڈم ہیر الوی پہنچ کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کارکنوں حملہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. مزید جانتے ہیں ظہیر سمرو کی اس رپورٹ میں. ان کے کئی مارے ہو خبر ہے ماں کراچی ماں اج پگواں ماں جی خبر لگی ماں بھیڑ کرے لے آئے مالو اتنے معلوم چاہ دینے کہ پویوں کہیں کار مارے موٹر سائیکل تے آئیے شہر آیا شاپنگ کرانا کچھ میڈم جی جو آنا جلسو وغیرہ تھے تو ان کے لائے مانو بھی کٹھا کرن ودا ہے جنا واپسی تے آنے نے ٹکر مارے کے ہلے ہوا خبر نہ پیا ماں پان کراچی ہوں اج آیا. میڈم کیڑی؟ میڈم ہیر الوی. تا نون لیگ میں آئے ہو؟ جی جی. تانجو کہیں شک وغیرہ شک دشمن کھوڑ خبر نہ اساں پانجا کہیں دشمن کہیں آیا میڈم جو دشمن اساں کو نقصان پہنچایا. اहिड़ो हादसो थी वियो कई आयो आहे गाॾी वारो इन खे गाॾी मारियूं हलियो वियो आहे. असां सां कई हादसा थी चुका आहिनि पहिरीं बि, त असां SSP खे बि मुतालबो रखियो आहे त असांजे कारकुननि सां
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे कारकुननि सां आख़िर छो इहो ज़ुल्म करनि था, छो ईअं करनि था। असां जेको आहे फलाई कमु कंदा आहियूं, ग़रीबनि जी मदद थी कंदा आहियूं, ग़रीबनि सां बीजी बि वेंदा आहियूं। असां कंहिं सां मुंहिंजी ज़ाती कंहिंसां न आहे, लेकिन हे मुंहिंजी कारकुन खे एतिरो माना उन्हनि तशद्दुद कयो आहे, माना एतिरो हे कयो आहे, गाॾी मारे हलिया केतिरो हे आहे। छो हे ग़रीब आहिनि, हे ग़रीब आहिनि, हे न कंहिंसां उचाइण वारा आहिनि, न कंहिंसां विढ़ण वारा आहिनि, त पोइ हे काॾे वेंदा। मां SSP को मुतालबो कयां थी त मुंहिंजे कारकुननि खे मुंहिंजी पंहिंजी जेको बि आहे हिते विंग आहे उनखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे, महिरबानी करे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयां थी, SSP खां मुतालबो कयां थी, महिरबानी करे मुंहिंजा जिथे बि कारकुन आहिनि या मुंहिंजा जेका बि वर्कर आहिनि, महिरबानी करे उन्हनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। सियालकोट जिला भर के 166 गिरजाघरों में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार अपने मजहबी जोशो खरोश से मना रहे हैं। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। सेंट जोसेफ चर्च कॉलेज रोड में मर्दों के साथ खवातीन और बच्चे भी दुआया तकरीब में रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर शरीक हुए। इन गिरजाघरों की सिक्योरिटी के लिए 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। दुआया तकरीब में शामिल होने वाले अफराद को जामा तलाशी के बाद गिरजाघरों में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। मसीही बरादरी खुशी के इस त्यौहार पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। गिरजाघरों में मुल्क की सलामती और बका के लिए खसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। पिंडी भटिया में धुंध की वजह से हद निगाह 10 मीटर तक महदूद हो गई। कोई चीज दिखाई नहीं देती। मोटरवे को बंद कर दिया गया, जिस पर धुंध छुटने के बाद गाड़ियां रवां दवां होंगी। रोड्स पर सन्नाटा छाया हुआ है। धुंध पड़ने से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बच्चे और माल मवेशी बीमार होने लगे, क्योंकि गैस की शदीद और तवील लोड शेडिंग की कमी की वजह से गरीब घराने खाना पकाने से भी कासिर। गरीब इस महंगाई के दौर में घर बैठकर फाके काटने पर मजबूर। सियालकोट बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मियां नवाज शरीफ की सालगिरह और क्रिसमस केक काटने की तकरीब मुस्लिम लीग नून की रकन सूबाई असम्बली गुलनासर जात पाशा की रिहाइशगाह पर की गई। सियालकोट केक काट कर शुरका बच्चों, बच्चियों, खवातीन, मर्दों में तकसीम, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रकन सूबाई असम्बली और जिला सदर विमन विंग मुस्लिम लीग नून गुलनासर जात पाशा ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत पाकिस्तानी कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। मियां नवाज शरीफ की मुल्क और कौम के लिए खिदमत मिसाली है। तरक्की के लिए मसीहियों ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली और खिदमत की। कंदाकोट में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन जिला कश्मीर और पाकिस्तान पेट्रोटिक यूथ के मरकजी चेयरमैन फहीम अबरो और कामरान अबरो की हिदायत पर बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 144 यौम पैदाइश पर घंटा घर से रैली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाह मुराद मीराली, अजीज अली बजारानी, बाहू समूह की क़यादत में निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन कंदाकोट की ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब्बे वतन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस में केक भी काटा गया और पेट्रोटिक यूथ के रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश किया और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी। पाक फौज की हमायत में नारे भी लगाए गए। सर, रैली के हवाले से हमारा ये कहना है कि जो हमारा अजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसकी आज सालगिरह है 25 दिसंबर। हम इसको नहायत जो है ना जोश और जज्बे से मनाते हैं और हम ये साबित करते हैं कि जो हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो है उसके जज्बात से हैं, उनके तालीमात से हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे उसके तालीमात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तालीमात से उनके ईमान इताअत यकीन महकम उन्हीं वो कदम उठा के जो है ना हम पाकिस्तान को अजीम से अजीम मुल्क बनाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मैं बड़ो कामरान रियाज भाई के हिदायत पे जो है अपना काम शुरू किया है और हम करके दिखाएंगे, कुछ ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि हमें हमारी यूथ ऐसा समझे कि हम मुहिब्बे वतन हैं। ये यूथ हमारी मुहिब्बे वतन है और हम अपने फोर्सेस से प्यार करते हैं। पाकिस्तान पाक फौज, पाकिस्तान पैट्रियोटिक यूथ। थैंक यू। बसरूर बिन बाजवा हाजी बरकत के नवासे मोहम्मद तारिक चौधरी साहब की डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी से इस्लामाबाद में मुलाकात, जिसमें कासिम सूरी साहब ने अपने ख्यालात इजहार करते हुए कहा कि यूके में कोरोना मुतासरीन की इमदाद के हवाले से मेंबर पार्लियामेंट पाल ब्रस्टो, मलका बरतानिया, BBC लंदन, डेली टेलीग्राफ, दुनिया न्यूज और सूबा ईस्ट एंजिलिया पीटरब्रो की आवाम की तरफ से हीरो का खिताब पाने वाले मोहम्मद तारिक को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब कासिम सूरी ने पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को उजागर करने, मुस्लिम मौके पर हाजी
बरकत अली मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम यूके और पाकिस्तानी अवाम के भरपूर इमदाद करने पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और इस सिलसिले को जारी और सारी रखने के अज़्म को सराहा। मोहम्मद जाहिद सिद्दीकी, मोहम्मद अशरफ और अली कारी भी वक्त में शामिल थे।